निराधार के आधार आसरो निरासन को नाथ है अनाथन को दीन को दयाल है असरन शरण ओ निरतन को तन टेक अंदन की कृपन कृपाल है अकिरत कान के दातार पतित पावन प्रभ नरक निवारण परतज्ञा प्रतपाल है अवगुण हरण करण कर्तज्ञा स्वामी संगी सर्बांग रस रसक रसाल है। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी साजी निवाजी साध संगत जीओ, गुरबाणी विचार आरंभ करन तो पहला गुरफतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज उन्हां दे शहीदी दिहाड़े नूं मुख रख के दास गुरबाणी विचार गुर इतिहास आप जी दे अगे बयान कर रहे है। गर्मी दे समय लाहौर दे विच चंदू दे घरे 3 दिन गर्म लो उपर सीस दे विच रेता पैण तो उपरंत सतगुरां ने रावी दे किनारे दे उपर 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ हजूरी दे विच अपना शरीर त्यागना कीता। भाई गुरदास जी गुरु साहिबाना दी अपनियां वारां पौड़ियां दे विच व्याख्या करदियां गुरु नानक देव जी महाराज तो विचार आरंभ करते हैं। परमात्मा ने पुकार सुनी है और गुरु नानक देव जी महाराज नूं दुख मेटण दे वास्ते भेजे। फिर समा पा करके जोत बदलती रही है। जोत 5वें जामे दे विच प्रवेश की और शहीदी गर्मी दा दुख लो दी गर्मी रेते दी गर्मी दुख ही दुख है। अक्सर थोड़ा बहुत किधरे कुछ वापर जाए जेड़े मानुख साधना करन वाले हुंदे ने गुरु घर जाण वाले हुंदे ने पाठ करन वाले पाठ सुनन वाले कीर्तन सुनन वाले मनुख दूसरे मनुख उन्हां नूं कहण लग पैंदे ने तुसीं ते रोज़ गुरु घर जाण वाले तुहाडे ते भी दुख आ गए। और मनुख भी आखण लग पैंदा पाठ तू ते मैं ते पाठ करदा सी मैनू भी इस तरह का दुख देना कीता। 5वें पातशाह की शहीदी दुखां की शिखरत है, शिखर है दुखां दा। गुरबाणी दे विच सतगुर दुख दे कारण 4 मनदे ने। सारे मनुख दुखी ने नानक दुखिया सब संसार पर कारण एक नहीं है। दुख विछोड़ा एक दुख भूख एक दुख सख्त वार जमदूत। चौथा कारण मनदे ने एक दुख रोग लगे तन ताए। कोई दुखी है मनुख कारण पुछदा है, मनुख कहंदा है विछड़ गया कोई प्यारा विछड़ गया, मां विछड़ गई है, भरा विछड़ गया और सारियां दे कोलों विछड़दे ने। और केवल बारी नहीं विछड़दे, सरीरक तल ते भी विछोड़ा पैंदा है।
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਚੱਬਣ ਚੱਲਣ ਰਤਨ ਸੇ ਸੁਨੀਅਰ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਤਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ। ਚੱਬਣ ਦੰਦ ਚੱਲਣ ਪੈਰ, ਇਹ ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਜੈਸੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਇਹ ਕੰਨ, ਬੁਢੇਪਾ ਕੀ ਆਇਆ, ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੇੜੇ ਮੁੱਤੀ ਤਾ ਸੇ ਜਾਨੀ ਚੱਲ ਗਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਧਾਈਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਮਿੱਤਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਿਆਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਨਮੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਔਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ। ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤਲ ਤੇ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੰਦਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਿਛੜ ਗਏ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵਿਛੋੜਾ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਭੁੱਖ। ਇੱਕ ਤੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੂਖ, ਕੁਝ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ, ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਛੜ ਗਈ। ਪੁੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਛੋੜਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭੁੱਖ ਹੈ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਭੁੱਖ ਪੁੱਤਰ ਦੀ। कभी किसी को सारा जहां नहीं मिलता, किसी को जमीन, किसी को आसमान नहीं मिलता। जगत दे विच सब कुछ किसी नूं भी नहीं मिलता, किसी ना किसी चीज़ की घाट ते रह ही जाती है। एक भी घाट रह जाए, भुख जिहड़ी चीज़ घाट है उहदी भुख, उहदा दुख एक कारण ने भी। दुख विछोड़ा, विछोड़े दा दुख, भुख दा दुख, भोजन नहीं मिलिया। भगत भोजन दे दुख नूं दुख मनदे ने। एक दुख सख्त वार जमदूत, बड़े करड़े जमां दा दुख है, मौत दा दुख है। जगत तो जाना भी इहदा बड़ा भारी दुख है। एक दुख रोग लगै तन ताए, मौत दा दुख, फिर रोग दा दुख। कोई ना कोई रोग भी लग जाता है मनुखा नूं। समय दे रोग ने, खाण पीण दे करके शरीर रोगी हो गया, समय दे करके रोगी हो गया। चार कारण ने, और इन्हां कारणों के करके दुख आ जाता है। मनुख भी शक दे विच पै जाता है, मैं ते पाठ करन वाला, फिर दूसरे भी उन्होंने इस तरह के सवाल करन लग पैंदे ने, तुसी ते रोज़ गुरु घर जाण वाले, तुहाडे ते भी दुख आ गए। पंजवें पातशाह की शहीदी, चारे तरह के दुख पंजवें पातशाह दे कोल मौजूद ने। दुख विछोड़ा, परिवार विछड़ गए। परिवार नूं ते सतगुर आप छड्ड करके जा रहे ने, माता गंगा जी नूं दिलासा दिंदे हैं। बालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज नूं दिलासा दे करके छड्डना कीता है। सारियां दे नाल विछोड़ा, भरावां दे नाल विछोड़ा। विछोड़े दा दुख भी पंजवें पातशाह दे कोल है। एक दुख भूख, फिर भोजन भी नहीं खादा। भुख का भी दुख है सतगुरां दे कोल। एक दुख सख्त वार जमदूत, मौत का दुख, मारन दे यतन किए जा रहे ने, तसीहे दिते जा रहे ने, तत्ती तवी ते बिठा करके, सिर दे उपर गर्म रेता पा करके गर्मी दे समय। एक दुख रोग लगे तन ताए, चौथा दुख भी आकर के लग गए। कवि भाई संतोख सिंह जी गुर इतिहास बयान करदा है,
ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਾਲੇ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਸਨ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਵੀ ਦੁੱਖ ਆ ਜਾਏ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੋਲਾਂਬਾ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਟਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ, ਦੁੱਖ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਤੇ ਸਵਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਤਨੇ ਗਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਏ। ਬੁਢੇਪਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਵੀ। ਦੋ ਭਗਤ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਤੇ ਬਾਬਾ ਭੀਖਣ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਭਗਤ, ਸੰਤ, ਜਵਾਨੀ ਵਿਛੜਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਵਿਛੜਦੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਛੜਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਰੋਗੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਦੁੱਖ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੁੱਖ ਸੰਤਾਪ ਤਾਪ ਦੇ ਸਹਿਤ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਪਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਠੰਡ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਠੰਡ, ਬਰਫ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਰਫ਼ ਦੀ ਸੀਤਲਤਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਸ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭੰਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਭੰਨ ਦਿੰਦਾ। ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਪਾਈ। ਦੁੱਖ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗਰਮੀ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਰਦੀ ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਚਾਹੇ ਸਾਇੰਸ ਕਿਤਨੀ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੀਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਏਸੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਲਗਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਲੱਗਣੋਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪੈਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਤੇ ਇਤਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਹੀ ਦੁਖੀ। ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਜਨਮ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੰਤ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਦੁੱਖ ਮਰਨ, ਦੁੱਖ ਵਰਤਨ ਸੰਸਾਰ। ਜਨਮ ਦੁੱਖ, ਮਰਨ ਦੁੱਖ। ਕੜਾਹੇ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਕੁੰਡੇ ਗਰਮ ਹੋਣ, ਕੜਾਹਾ ਵਿਚਾਲੋਂ ਵੀ ਗਰਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਤਾਰ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਕਰੰਟ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਕਰੰਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨਮ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਬੋਲਣ ਝਖਣਾ, ਦੁੱਖ ਛੱਡ ਮੰਗੀਏ ਸੁਖ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਸੁਖ ਦੇ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ, ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ।
दुख छड्ड दुख छड़ा, जन्म दुख मरण दुख विचकार भी दुख नाल रवेगा। दुख कीआं पंडां खुलियां सुख ना निकसिओ कोई। जतन ते मनुख बहुत करते ने सुखां दी प्राप्ति दे वास्ते, पर सतगुर ते ऐसा बयान करते ने मनुखां नूं खोल करके देखिए, मनुखां दे कोले दुखां दी पंड हुंदी है। सुख ना निकसिओ कोई, किसे कोल छोटी हुंदी है, किसे कोल वड्डी हुंदी है। छोटी उम्र वाले कोल दुखां दी पंड छोटी हुंदी है, वड्डी उम्र वाले कोले वड्डी हुंदी है। पर समानता दोनों दे विच एक जैसी हुंदी है कि सुख दोनों दे कोल नहीं हुंदा, दुख ही दुख हुंदा है। जतन मनुख करदा है सुखां दे वास्ते, मंग करदा है परमात्मा दे कोलों सुखां दी। सतगुर मंग सुखां दी नहीं करदे। दुख ते सुभावक है, सारियां दे कोल है। पैदाइश दुखां दे विच, मरण दुखां दे विच। दुख मोहरा मारन हर नाम। दुख नूं सतगुर जहर दे नाल तुलना दिंदे ने। जद सप दे अंदर जहर बहुत वध जाए और सप पत्थरां दे उपर, पत्तियां दे उपर अपनी जहर नूं सुटदा है, मोहरा जहर, मारन हर नाम। फिर आयुर्वेद नूं जानन वाले मनुख उहनूं मार लैंदे ने। जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। जतन करदा है मनुख सुखां दे वास्ते, दुख वास्ते कोई यतन ही नहीं करता, दुख फिर भी आ जाता है। तू यतन कर दुखां नूं मारन दा, दुख ते संखीए दी तरह। नाम दे नाल मार, मारन हर नाम, हरि दा नाम। और किसी भी नाम नूं, ये नहीं कि एक नाम दे नाल ही मरेगा। अग किसी भी लकड़ दी है, संखीए जहर संखीए नूं भस्म बना देवेगी। ये नहीं कि एक लकड़ दे नाल, एक किसी खास लकड़ दी अग ही उस जहर नूं संखीआ भस्म बनाएगी। परमात्मा दे अनेकां नाम ने। बाबा फरीद अल्लाहू इस नाम दे नाल अपने जीवन के दुखां नूं संखीआ बनाउंदे ने। भगत कबीर सतनाम आख करके, कोई बीठल आख आख के। दुख मोहरा मारन हर नाम। परमात्मा दे कोलों मंग भी है, परमात्मा अपने नाम दी बंदगी दी खैर दे। तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी, शेख फरीद खैर दी जय बंदगी। हे परमात्मा तू कृपा कर, मारन हर नाम। अपने नाम दी खैर झोली दे विच पा, मेरे ते बख्शिश कर, मैं तेरा नाम उचारण कर सकां, सुन सकां। सिला संतोख पीसण हथ दान। संतोख दी सिल दे उपर फिर उसनूं ਜਿਹੜੇ आयुर्वेद ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ, इस तरह दीयां दवाइयां दे जड़ियां बूटियां दे जानकार ने, वैद ने, फिर मारे हुए संखीए नूं तप अग दे सेक दे नाल जो जहर नूं मारिया उहनूं सिल दे उपर रख करके बारीक करदे ने। संतोख दी सिल। जो कुछ भी जीवन दे विच मिलिया है ठीक, हे परमात्मा जो कुछ भी तू दिता है ठीक। जैसा परिवार मिले है, जैसे नैण नक्श मिले ने, जैसे देश दे विच रहना पै रहा, जैसे माहौल दे विच रहना पै रहा, सब ठीक। पीसण हथ दान। संतोख अपने तो नीवें वालियां नूं देख, जितना क तैनूं मिलिया जगत दे विच इस तो ज़्यादा भी होवेगा। उन्हां दे वल निगाह मार के देख,
ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੰਤੋਖ ਆਵੇਗਾ। ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਸਿਲ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਗੜ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਪੀਸਣ ਹੱਥ ਦਾਨ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਾਨ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਵੰਡਾ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖਾਹੋ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇਹ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇ। ਤੂੰ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਰਵੇਂਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜਪ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਫਿਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਇਹ ਤੂੰ ਸੁਣ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ, ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ। ਨਿਤ ਨਿਤ ਖਾਹੋ ਨਾ ਛੀਜੈ ਦੇਹ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਬਣਾਵੇਂ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤ ਕਾਲ ਜਮ ਮਾਰੈ ਠੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੋਟਾ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨਾ ਬਣਾਵੇਂ, ਫਿਰ ਜਮ ਤੇਰੇ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਤਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਐਸਾ दारू ਖਾਹੇ ਗਵਾਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤੇਰੇ ਜਾਏ ਵਿਕਾਰ। ਐ ਮਨੁੱਖ, ਥੋੜੀ ਸਮਝ ਦੇ ਮਨੁੱਖ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਖਾ। ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਦੁੱਖ ਭੰਜਨ ਤੇਰਾ ਨਾਮ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੈ, ਚਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਵਰਤਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੀ। ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ, ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ। ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ, ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰਨਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੈਸੇ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਿਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਫੁੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਲਾਂਭਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਲਾਂਭਾ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਾਈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਲਾਹਨੋ ਮੈਂ ਕਾਹੂ ਨਾ ਦਿਓ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਾਂਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਦੂ ਦੇ ਤਾਈਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਤਾਈਂ। ਮਨ ਮੀਠ ਤੁਹਾਰੋ ਕੀਓ, ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮੀਠਾ ਲਾਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਹੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ ਚੁਲਾਏ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਛਤਰ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗਰਮ ਰੇਤਾ। ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਮੰਗ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੇ।
ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਬੰਦਗੀ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ। ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਮੰਗੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਲਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਏਸੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀਏ, ਗਰਮੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਮਿਟ ਗਈ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਤੇ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ। ਮਨੁੱਖ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਸੰਤਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗਰਮੀ? ਤਪਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗਰਮੀ? ਸੰਤਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਹਦਾ ਦੁੱਖ? ਦੁੱਖ ਨਾਹੀਂ ਸਭ ਸੁਖ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਏਕੀ ਏਕੀ ਨਿਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੁਖ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਰਮੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਮੇਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਚਲਾਣੇ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ, ਰੋਗ ਆਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ, ਮੰਗ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਦੀ ਨਿਕਲੇ। ਮੰਗ ਦੇ ਸਦਕਾ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਸਦਕਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਬਣੇ। ਇਤਨੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਨੇ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸੁਣਾਇਆ ਦਾਸ ਤੇ ਅਮਲ ਤਾਮੀਲ ਹੋਵੇ। ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਵਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।